Good morning. We completed what is queue and what are the examples of queues and what are the applications of queue. Now we are going to see how to implement a queue using arrays. Array representation of queue or array implementation of queue. See, we can easily represent a queue by using linear arrays. There are two variables, that is front and rear, that are implemented in the case of every queue. I already told you a queue is a linear data structure. In queue, insertion and deletion of elements or takes place with two different ends. Those are called front and rear. Okay, front end is used to delete an element from the queue and the rear end is used to insert an element into the queue. That's what here it says. We can easily represent a queue by using linear arrays. There are two variables, front and rear, that are implemented in the case of every queue. Okay, hope you know array. Is it need to give an definition of an array? Hope not need. But I am going to say an array is a collection of elements of similar data type, right? Collection of elements of homogeneous data type is called an array. Okay, here is only front and rear variables point to the position from where insertion and deletion are performed in a queue. Okay, those are the two ends which are used to insert and delete an elements from the queue. Initially, the value of front and queue is -1, which represents an empty queue. See, like stack, here also we have to represent an empty queue and full queue like that. So initially the variables of front and rear is initialized with -1. So the variables, we have to use two variables here, one is front and one is rear. Whenever you have to initialize those two variables with -1, that says a queue is empty, right? Queue starts with 0. Initial values of front and rear is -1. Array representation of queue containing 5 elements along with the respective values of front and rear is shown in the figure. ఇప్పుడు మనం ఒక 5 వాల్యూస్ తోటి క్యూ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఇనిషియల్గా ఈ స్టార్టింగ్ ఫ్రంట్ రియర్ యొక్క వాల్యూ -1 తీసుకున్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్యూ అనేది ఎంటీగా ఉంది, ఆర్ క్యూ ఈజ్ అండర్ ఫ్లో, రైట్? See here, we have to store a word that is hello, HELLO, hello. ఇక్కడ queue size, the size of the queue is 5. That means 0 to 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. చూడండి, ఫ్రంట్ వాల్యూ 0, రియర్ వాల్యూ 4. ఒకసారి చూడండి, ఇనిషియల్గా
ఇక్కడ కూడా మీకు స్టాక్లో లాగానే ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు టాప్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, డిలీట్ చేసేటప్పుడు టాప్ వాల్యూని తగ్గిస్తాం. అట్లానే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రియర్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. హియర్ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ వాడతాం, ఫ్రంట్ రియరు. ఇనిషియల్గా ఫ్రంట్ వాల్యూ రియర్ వాల్యూ -1 తీసుకుంటాం. మీరు ఫస్ట్ టైం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలిమెంట్ని ఫ్రంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము, రియర్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత నుంచి సెకండ్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రియర్ వాల్యూని మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, రియర్ అనేదినేమో న్యూ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు రియర్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక వాల్యూని క్యూ నుంచి డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 ఇంక్రిమెంట్లే. డిలీట్ చేస్తేనేమో ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, ఇన్సర్ట్ చేస్తేనేమో రియర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్గా ఫ్రంట్ వాల్యూ -1, రియర్ వాల్యూ -1 ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది దీనికే చెప్తున్నాను నేను. హలో అనేదాన్ని కీలోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. నేను ఫస్ట్ హెచ్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, ఫస్ట్ టైం అంటే ఫ్రంట్ వాల్యూ -1, రియర్ వాల్యూ -1 ఉన్నప్పుడు, అంటే క్యూ అనేది ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, రియర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేశా. ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ +1 అంటే -1 + 1 ఏమవుతుంది? 0. రియర్ని కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నాను. -1 + 1 0. సో ఫ్రంట్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది, రియర్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. అప్పుడు హెచ్ ఒక్కటే ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బోత్ ఆర్ అట్ ద సేమ్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. మీకు చెప్పాను, ఫస్ట్ టైం అంటే ఫ్రంట్ వాల్యూ -1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ని రియర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, అంతేగాని తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రియర్ని మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియర్ +1. ఆల్రెడీ రియర్ వాల్యూ అంతా 0 + 1 1 దగ్గరికి వస్తుంది. మరలా ఎల్ని ఇంక్రిమెంట్ చేశా, ఎల్ని ఇన్సర్ట్ చేశా, రియర్ వాల్యూ ఇంకోటి పెరిగిద్ది, 2కి వచ్చింది. మరలా ఇంకొక ఎల్ని ఇన్సర్ట్ చేశా, రియర్ వాల్యూ 3 అయింది. మరలా ఓని ఇన్సర్ట్ చేశా, రియర్ వాల్యూ 4 అయింది. ఓకేనా? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. Whenever we have to insert a first value into the queue, then only you can increment both the front and rear values. Otherwise, if you want to insert a new value, you have to increment only rear position. Okay, ఇప్పుడు rear value 4 అయింది, front value 0 అయింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ. The above figure shows the queue of characters forming the English word hello, since no deletion is performed in the queue till now. Therefore, the value of front remains -1. However, the value of rear increases by 1 every time when the insertion is performed in the queue. After inserting an element into the queue shown in the above figure, the queue will look something like the following. The value of rear will becomes 5 while the value of front remains same. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రంట్ మళ్ళీ ఇంకొక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసింది. క్యూ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ హెల్లో. ఇందాక చూడండి, ఇందాకేంటి ఓన్లీ 4 ఉంది, 4 వరకే ఉంది, 4 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేశాను. ఇంకొక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది? 5. ఇంకొక జీ అనే వాల్యూని కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను. మీకు మరలా ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ కీలో వాల్యూ ఫస్ట్ టైం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఫ్రంట్ని రియర్ని రెండింటిని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలిమెంట్స్ని ఓన్లీ రియర్నే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రంట్ని ఎప్పుడు వాడతామంటే
deletion of an element from the queue, we have to increment the front position by 1. Okay, if you want to insert a new element into the queue, you have to increment the rear position by 1. Okay, న్యూ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తేనేమో రియర్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక వాల్యూని డిలీట్ చేస్తే క్యూలో నుంచి ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే ఓన్లీ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓకే, ఫస్ట్ హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ జి అనే దాన్ని కూడా ఒకసారి ఇంకో కొత్త వాల్యూని ఇందాక రియర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రియర్ ఎక్కడుంది, రియర్ పొజిషన్ ఏంటి 4. అప్పుడు ఏ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ. ఇప్పుడు మరలా నేను జి అనే కొత్త లెటర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. కొత్త లెటర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుద్ది, రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియర్ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు రియర్ వాల్యూ అంతా 4 ప్లస్ 1 5, రియర్ 5కి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఎ క్యూ విచ్ కంటైన్స్ ఆర్ 6 వర్డ్స్, 6 నెంబర్స్ ఆర్ 6. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 అంటే ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్యూ ఆర్ హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓజి అవి ఉన్నాయి. అవి ఐదర్ ఇట్ మే బి క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నంబర్స్, మీరు ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు క్యూ అనేది ఫుల్ ఉంది. ఇప్పుడు ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ యూ ప్లేస్ ఇన్ టు ద క్యూ ఈజ్ 6, 0 to 5. క్యూ ఫుల్ అయింది. ఇక్కడ మీ కండిషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా క్యూ అనేది ఫుల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే వెనెవర్ ద రియర్ పొజిషన్ రీచ్ టు ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ దెన్ వీ కెన్ సింప్లీ సే ద క్యూ ఈజ్ ఫుల్. అంటే రియర్ పొజిషన్ కనుక మ్యాక్స్ క్యూ -1కి చేరితే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం క్యూ అంతా 6 -1 అంటే ఎంత 5. అంటే రియర్ పొజిషన్ కనుక మ్యాక్సిమం క్యూ -1కి చేరితే దెన్ వీ కెన్ సింప్లీ సే ద క్యూ ఈజ్ ఫుల్. వన్ మోర్ టైమ్, హౌ కెన్ వి చెక్ వెదర్ ద క్యూ ఈజ్ ఫుల్ ఆర్ నాట్? ద కండిషన్ టు చెక్ ఫర్ ద ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ if rear equal to max q -1, then we simply say the q is full. Hope you understand my point. ఎప్పుడైతే రియర్ పొజిషన్ మ్యాక్స్ క్యూ -1 పొజిషన్కి చేరుతుందో, ఇక్కడ మ్యాక్స్ క్యూ అంటే ఏంటంటే మనం ముందు డిఫైన్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, మ్యాక్స్ క్యూ అంటే 6 అని. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, 6. 6 -1 అంటే మ్యాక్స్ క్యూ -1. 6 -1 ఈజ్ 5. రియర్ కనుక మ్యాక్స్ క్యూ -1 పొజిషన్కి చేరితే, అంటే ఇక్కడంటే 5 అనుకోండి, మ్యాక్స్ క్యూ నేను 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, 0 to 9, 0 to 10 -1కి వెళ్ళిందంటే ఫుల్ అయినట్టు, అట్లా అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ రీచ్ టు ఇట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ, దెన్ వి సింప్లీ సే దట్ క్యూ ఈజ్ ఫుల్. ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ the value of front will increase from -1 to 0. However, the queue will look something like the following. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేశాను, హెచ్ అనే ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేశా. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి సింపుల్గా. ఫ్రమ్ 0 to 1, అక్కడ ఫ్రమ్ -1 to 0 కాదు. After deleting an element, the value of front will increases from 0 to 1. అక్కడ ఒక స్మాల్ కరెక్షన్, అక్కడ టైపింగ్ మిస్టేక్. 0 నుంచి 1కి వెళ్తుంది, -1 నుంచి 0 కాదు, 1 నుంచి 0కి వస్తుంది. 0 నుంచి 1కి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, హెచ్ అనే ఎలిమెంట్ని నేను డిలీట్ చేశాను. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిలీటెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మేనర్. క్యూ అనేది ఫాలో అయ్యేది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ డేటా. మీరు ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన లెటర్ ఏంటి, హెచ్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డిలీట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తారో దాన్ని మాత్రమే మనం డిలీట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో డిలీట్ చేసే ఎండ్ ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్.
సో ఫ్రంట్ ఇటు ఉంది, హెచ్ని డిలీట్ చేశాను. హెచ్ని డిలీట్ చేశానంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ద ఫ్రంట్ పొజిషన్ బై 1. అంటే ఫ్రంట్ ఎంత ఉంది ఇందాక అంతకుముందు, ఇప్పుడు ఇటు చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎంత, ఫ్రంట్ వాల్యూ 0, ఫ్రంట్ వాల్యూ 0లో ఉన్న లెటర్ హెచ్, ఇది ప్రీవియస్ది. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి నేను హెచ్ని డిలీట్ చేయాలనుకోండి, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ 1 క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ హెచ్. మీరు హెచ్ని మాత్రమే డిలీట్ చేయగలరు. వీఆర్ అనేబుల్ టు డిలీట్ ఎనీ లెటర్ ఇన్ బిట్వీన్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎండ్ టు డిలీట్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. ఇటు నుంచి మాత్రమే డిలీట్ చేయగలము, ఇటు నుంచి డిలీట్ చేయలేము. సో ఇటు నుంచి డిలీట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇట్ ఫాలోస్ ఏ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ అవుతారో వాళ్ళే ఫస్ట్ బయటకు వస్తారు, అంతేగాని లాస్ట్ వెళ్ళినోడు ఫస్ట్ బయటికి రాడు. క్యూలో మీరు నిలబడ్డారనుకోండి, నేను ఫస్ట్ నిలబడ్డాను క్యూలో, నా వెనక మీరున్నారు, మీ వెనక ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు, థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి నాకంటే ముందు టికెట్ తీసుకొని ముందు బయటికి రాలేడు, ఎందుకంటే నేనే ఫస్ట్ రావాలి, నా తర్వాత నువ్వు రావాలి, ఆ తర్వాత రావాలి. సో హెచ్ అనేది ఫస్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఓన్లీ హెచ్ ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి సార్, హెచ్ని డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, డిలీట్ చేస్తే ఫ్రంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలని చెప్పాను. సో ఫ్రంట్ వాల్యూ 0 నుంచి 1కి వచ్చింది. ఫ్రంట్ వాల్యూ 0 నుంచి 1కి వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ హెచ్ అనేది డిలీట్ అయినట్టే. వెనెవర్ ద వాల్యూ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్, ఐ మీన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, దెన్ ద ఎలిమెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ రిప్రజెంట్ దట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇది ఫ్రంట్ 1 రియర్ 5. నౌ ఫ్రంట్ 1 అండ్ రియర్ 5, దట్ మీన్స్ the value which is present in the queue at the position 0th is not in the queue, I mean deleted from the queue. ఈ 0లో ఉన్నది డిలీట్ అయినట్టే, ఓకేనా? ఓకే, క్యూ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ అన్ ఎలిమెంట్, ఈ హెచ్ అనే దాన్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత క్యూ అనేది ఇలా ఉంటుంది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద algorithm టు ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఏ క్యూ. క్యూలోకి ఒక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఆల్గరిథం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఆల్గరిథం విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ద క్యూ? చూడండి ఒకసారి, నేను క్లియర్గా నీట్గా చిన్నగా చెప్తున్నాను, మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్, one more time feel free to ask me. Hope you all knows my number and please chat with me if you have any doubts in your subject. No problem. నేను అప్పుడు ఫ్రీగా ఉండకపోయినా మీకు కంపల్సరీగా మీ డౌట్ని నేను సాల్వ్ చేస్తాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫోన్ చేయండి లేదా మెసేజ్ చేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, చెక్ ఇఫ్ ద క్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫుల్ బై కంపేరింగ్ రియర్ టు మ్యాక్స్ -1. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ -1 అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్యూ అనేది ఫుల్ అయినట్టు. ఫుల్ అయిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిందనుకోండి, ఇఫ్ ద క్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫుల్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఇన్సర్ట్? నో, బికాస్ ద క్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఫుల్, దెర్ ఈజ్ నో వే టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్స్. అందుకనే ఇన్సర్ట్ చేసే ముందుగా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ క్యూ -1. ఓకే, ఇఫ్ సో దెన్ రిటర్న్ ఎన్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్. ఒకవేళ అది కనుక ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఓవర్ఫ్లో అని చెబుతాం. ఓవర్ఫ్లో మీన్స్ క్యూ అనేది ఫుల్ అయింది, ఎలిమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయలేము. ఓకే, కాకపోతే అండ్ మీన్ క్యూ అనేది ఫుల్ కాకపోతే, ఇఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ టు బీ ఇన్సర్టెడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. మీకు ఒకసారి చెప్తాను, ఇందాకనే చెప్పాను, మీరు ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ కనుక క్యూలోది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక అయితే, ఇన్ ద కేస్ ద సెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ టు 0. మీరు ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ కనుక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక అయితే యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ ద ఫ్రంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియర్.
సో ఫ్రంట్ రియర్ రెండు ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే రెండు అనేవి జీరో పొజిషన్కి వస్తాయి. అండ్ ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్ అట్ ద రియర్ ఎండ్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ కీప్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రియర్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్ 1 by 1 హ్యావింగ్ ఏ రియర్ యాజ్ ద ఇండెక్స్. మీకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక కాదనుకోండి, మీరు ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏదో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏదో కొంత ఆల్రెడీ కీలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఇంకొక న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అలాంటప్పుడు మీరు ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ రియర్ ఎండ్, అంతేగాని ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు అదే చూడండి, ఇఫ్ రియర్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ -1, రియర్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ -1 కనుక అయితే రైట్ ఓవర్ఫ్లో అంటే క్యూ అనేది ఫుల్ అయింది, మీరు న్యూ ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయలేరు. ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద క్యూ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ద క్యూ ఈజ్ ఫుల్ ఆర్ నాట్. Because if it is full, there is no possibility to insert a new element, or simply you have to write the queue is overflow. The condition is rear equal to max q minus 1 or max minus 1. నెక్స్ట్ సో అది కాదు అనుకోండి, ఒకవేళ క్యూ ఫుల్ కాదు అనుకోండి, ఇంకొక గో టు స్టెప్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇఫ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఇఫ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అండ్ రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 రియర్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే కండిషన్ ఏంటంటే ఎంటీ క్యూ, అంటే క్యూలో అసలు ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు, ఎంటీ క్యూ అని. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, రియర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు సెట్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఫ్రంట్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే -1 + 1 అంట 0, రియర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే -1 + 1 అంతా 0. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ లైక్ సెట్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇక్కడ ఎల్స్ అంటే ఈ ఎల్స్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఈక్వల్ టు -1 రియర్ ఈక్వల్ టు -1 కాదు అనుకోండి, అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, అంటే ఇది క్యూలో ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు. అలాంటప్పుడు ఓన్లీ రియర్నే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. అక్కడ సెట్ రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియర్ +1 అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ సెట్ క్యూ ఆఫ్ రియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్. ఈ నంబర్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే కొత్త నెంబర్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో క్యూలోకి, దాన్ని ఆ రియర్ పొజిషన్లోకి ప్లేస్ చేస్తాం, ఎగ్జిట్. దిస్ ఈజ్ an algorithm for insertion of a new element into the queue. One more time, these topics are very easy, stacks and queues. If you put just full attention on these videos, you definitely got and definitely understand. Okay, so please put an attention.